시작해 보도록 하겠습니다. 다시 한번 인사드릴게요. 힐리월드 코리아의 조정입니다. 네, 우리는 네트워크 마케팅이라고 하죠. 그렇죠? 네트워크 마케팅 사업을 저는 2016년도 6월 1일 날 시크릿을 알게 됐고 그 이후로 한 7년 가까이 이렇게 사업을 하고 있는데 저는 몰랐죠. 다단계인 거니 하면서 저야말로 조금 거부감을 느꼈었던 이 네트워크 마케팅이 정말 이렇게 큰 사업인 줄 몰랐고 또 좋은 회사를 만나서 좋은 사업을 하는 중에 이렇게 힐리월드까지 만나게 된 것 같습니다. 근데 제가 7년 동안 사업을 하면서 네트워크 마케팅 사업에 대해서 이렇게 미팅을 하면서 다 거부감을 느끼고 싫어하잖아요. 그래서 개인 미팅을 할 때도 이렇게 여쭤보면은 네트워크 마케팅이 뭐예요? 라고 이렇게 여쭤보면 7년 동안에 또 30초 이상을 얘기하시는 분이 없었어요. 그만큼 잘 모르면서 그냥 싫어했던 그런 산업인 것 같은데 저야말로 그랬었고 자 그럼 네트워크 마케팅은 무엇인가? 라는 부분에 대해서 간단하게 정의를 드리면 저는 30초 이상을 얘기를 해야 되겠네요. 그죠? 네트워크 마케팅은 생산자부터 소비자까지 전해지는 데 있어서 광고, 물류, 유통, 매장, 인건비 이런 것들이 다 들어가면서 생산되어 있던 제품이 가격이 점프를 해서 휴대폰 같은 경우에는 생산 비용이 얼마나 되겠습니까? 10만 원이라고 하면 우리가 구매하는 비용은 100여만 원이 넘어가고 200만 원도 되기도 하는 이유가 그런 것들이죠. 광고, 물류, 유통, 매장, 인건비 이런 것들을 없애고 생산자에서 소비자한테 바로 넘어가면서 소비자가 저렴하게 제품을 구매하고 그걸 내가 잘 써보고 알렸을 때 그 안에 또 공정한 경쟁과 비즈니스 속에서 소득의 기회까지도 있다라는 것이 네트워크 마케팅인데 잘못 전달하고 또 악용했던 사람들로 인해서 이 산업이 참 안 좋게 인식이 되고 있는 사회 속에 우리는 살고 있지만 실질적으로 조금 요즘에 많이 변한 것 같아요. 인식이. 근데 뭐 중요한 게 있죠. 네트워크 사업을 이끄는 데 있어서 상점도 있고 그리고 회사 그리고 가장 중요한 것이 제품이라고 생각이 드는데 자 그럼 우리는 정말 시크릿이라는 제품을 만나서 정말 탈모도 개선이 되고 아토피도 없어지고 미네랄을 가득가득 품으면서 젊어지기도 하고 이 시크릿과 그 이후에 이 힐리월드가 만나서 새로운 시작 새롭게 무언가를 우리가 선도하려고 합니다. 엄청난 제품과 기가 막힌 제품이 만나서 새로운 기회가 우리에게 왔다라는 부분 너무도 잘 알고 계신 시크릿 제품에 대해서는 사장님들께 구구절절히 오늘 말씀드리지 않는 시간을 갖고 자 힐리와 시크릿을 만남을 통해 우리가 알고자 하는 여러분들이 지금 차고 계신 그 힐리는 어떤 제품이고 어떤 회사인지에 대해서 설명드리고자 합니다. 당신의 삶을 위한 주파수. 제 인생의 주파수가 들어올 줄 몰랐어요. 자, 내 두뇌는 수신기일 뿐입니다. 우주에는 지식힘 그리고 영감을 얻는 어떤 핵심 구역이 있습니다. 라는 이런 인터스텔라 같은 이야기를 누가 했을까요? 일론 머스크가 한 게 아니라 일론 머스크는 이 사람의 이름을 따서 회사의 이름을 지을 만큼 그를 경외했었고 존경했었고 그리고 에디슨과 가장 같이 경쟁을 하면서 인류 역사상 가장 위대한 과학자라고 하는 테슬라가 진동에 관해서 생각하라는 이야기를 했습니다. 영상 한번 보시겠습니다. Cars and trucks and buses are going over it every day. And unfortunately, where they built this bridge, there was a scaling wind blowing across it. And one day, this wind induces a small vibration in the bridge, hardly noticeable. But the frequency of the vibration matches the resonant frequency of some part of the bridge. And the vibration gets larger and larger and larger until the bridge collapses into the river below. A destructive resonant frequency. So on one end of the scale we have a giant concrete and steel bridge destroyed by resonance. And on the other we have small crystal glass shattered
So maybe we could shatter something even smaller, something really small, something you would need a microscope to see. Maybe we could shatter a living microorganism. So maybe we could change a biological living liquid crystal with a special electronic signal. But in order to do that, we would need some kind of device. So we search the U.S. patent database, and we find this invention by a physician, Dr. James Bear of Albuquerque, New Mexico, called the Resonant Frequency Therapy Device. And its purpose is to induce the resonant vibration in a living organism or cell. If I put in, say, 100 hertz, out will come 100 pulses per second. If I put in 200 hertz, we'll get 200 pulses. So now we're searching for the magic frequency. And we start with 100 hertz, and we look through the microscope to see if anything's happening. We watch for 5 minutes. Nothing happens. So we try 101 hertz. We look through the scope for 5 minutes. Nothing happens. So we try 102, 103, and so on. Over the course of 15 months, we try hundreds and hundreds of frequencies, if not thousands, until we find the magic combination. The answer is you have to have 2 input frequencies, one low, one high, and the higher frequency must be 11 times the lower. It's what we musicians would call the 11th harmonic. When we add the 11th harmonic, we begin to shatter microorganisms like a crystal glass. These are the first videos taken. We showed these videos to our friends in the biology department. They said they hadn't seen anything quite like it. Seems to be a new phenomenon. These organisms are being shattered by our electronic signals. We now know that cancer is vulnerable between the frequencies of 100,000 hertz and 300,000 hertz. So now we attack leukemia cells. Leukemia cell number 1 tries to grow a copy of itself. 자, 백혈병도 그렇고 암도 그렇고 이제 주파수 뭔가 절제하거나 째거나 개복하지 않고도 치료할 수 있는 시대가 지금 도래했고요. 그걸로 인해서 많은 치료를 정말 불편함 없이도 진행할 수 있는 비용이 많이 들어갔죠. 그 영상은 진동과 파동에 의해서 우리는 무언가 세상이 흘러가고 그 안에서 불편함과 여러 가지들이 발생될 수 있다는 것을 영상을 통해 봤고요. 자, 지금 이 화면 같은 경우에는 실질적으로 보이는 위험이죠. 저출산 그리고 물가 안정과 민생 경제, 과거사 문제, 저출산 부동산 정책 이런 것들이 실질적으로 우리 주변에 우리가 겪고 있는 위험들인데 말씀드리고자 하는 부분은 보이지 않는 위험에 대해서 말씀드리고 싶은 거예요. 보이지 않는 위험 뭐가 있을까요? 가전제품 속에서 3cm 이상 거리를 유지하세요. 뭐 때문에? 전자파 때문에. 그죠? 그리고 체르노빌 그리고 일본 원전 사고 같은 경우에는 우리는 보이지는 않지만 그 위험성은 우리는 익히 알고 있습니다. 그리고 보이지 않는 코로나 때문에 우리는 지난 3, 4년 동안 정말 고생을 많이 했었고요. 이런 것들이 우리 삶에 커다란 위협으로 지금 다가오고 있는 것은 맞죠. 더불어 최근에 나온 기사인데 송승분기가 그렇게 위험하다고 합니다. 거기서 발생되는 전자파가 아이들에게 치명적인 위험이 되고 있다고 해요. 여러 가지 부분, 그러니까 두통, 부정맥, 신경교정, 그리고 혈액공고 이런 것들이 전자파에 의해서 우리 삶을 위협하고 있다고 합니다. 또 위험이 있죠. 아침 출근길 석구에 눈에 들어온 양아치인데 이거 보지마 폭행이냐? 보지마. 찌르셔. 위험해. 너 말이야. 하지만 영상 요즘에 묻지마 폭행, 살인 사건 되게 많죠.
최근에도 어디 분당에서 백화점에서 이렇게 사람 치고 백화점 들어가서 2명을 살해했다고 그러더라고요. 그들은 왜 그런 걸까요? 걔네들 왜 그래요? 네? 사이코패스, 소시오패스 여러 가지. 근데 정신적인 교란이나 불균형에서 찾아와가지고 정상적인 사고를 하지 못하는 거잖아요. 그래서 그들은 뭐가 필요해요? 영상이 필요한가요? 기치료가 필요한가요? 도를 아십니까? 가 필요한 것이 아니라 정말 이런 보이지 않는 뭔가 교란과 불균형은 어쩌면 이 주파수 우리가 몰랐었던 그런 것들이 깨졌기 때문인데 주파수란 초단 반복되는 파장의 수라고 합니다. 그리고 그걸 단위를 헤르츠라고 하는데 우리 세포는 생체 전류라고 불리는 약한 전기가 흐른대요. 그래서 그것들이 결국에는 근육과 심장 그리고 우리의 정서적인 불안함, 통증, 뜨거움, 차가움 이 모든 것들은 전류를 통해서 전기가 뛰고 있는 생체 전류의 구조화에서 이루어진다라고 보시면 되고 그걸 바탕으로 해서 전기적인 자극을 민감하게 반응하는 성질이 있는데 이러한 특징을 이용해서 치료하는 것이 전기 주파수 치료라고 합니다. 그래서 지금 사회에 나와 있는 고주파 치료기가 이렇게 많대요. 일부분을 캡처한 건데 이렇게 많대요. 네, 전문가의 의견과 그리고 진단을 받고 치료를 하는 기계들이죠. 이런 기계들이 이렇게 시중에 나와 있고 이거는 또 저주파 치료기래요. 우리는 몰랐지만 실질적으로 아프지 않으면은 모르거든요. 근데 결국에는 아파 보는 사람들은 절실하게 이런 치료기 같은 것들이 필요하다고 하죠. 근데 이런 것들은 분명 뭔가 시간을 내거나 예약을 하거나 전문의한테 진단을 받은 상태에서 치료를 하기 위해서는 엄청난 시간과 돈이 필요한데 그래서 시중에 나와 있는 것들이 이런 주파수 치료기가 보통 2천만 원에서 몇억 원까지 이렇게 간다고 합니다. 그래서 실질적으로 우리가 이걸 들고 다니면서 사용할 수는 없었는데 기가 막히게 여러분들이 지금 들고 계시네요. 착용하고 계신 그 힐리를 통해서 내 몸의 건강과 안전을 언제든지 케어할 수 있는 그런 프로그램을 소개해 드리려고 하는 겁니다. 그래서 그 모든 것들을 이 녀석 하나에 담았습니다. 다시요. 이 시중에 나와 있는 모든 것들을 주파수 치료기를 들고 다닐 수는 없는데 내 손 안에서 내 몸을 케어하고 안전하게 정상화시켜줄 수 있는 케어 프로그램을 이 녀석 안에 담았습니다. 한 번 더 할까요? 충분히 느낌 왔죠? 네. 그래서 비디오 보면은 과거에 세상은 변해가잖아요. 과거에 그 카폰 써보신 분 있으신가요? 네. 있으셨고요. 이때 당시에 몇 천만 원 정도 했답니다. 처음에 출시됐을 때 지금 가격으로 카폰을 하고 다니는 사람 참 있는 사람이었었죠. 인기류의 판매 중이었었죠. 그러다가 다음 세대가 되니 삐삐가 나왔어요. 삐삐는 어때요? 전화가 오면 어디로 달려가요? 공중전화. 그쵸? 공중전화 줄 서가지고 그렇게 했었는데 그 이후로 삐삐가 유명해진 이후로 이 녀석이 나타났어요. 뭐예요? 시티폰. 공중전화가 없어도 된 시대가 왔어요. 그래서 삐삐가 울리면은 시티폰으로 발신만 가능한 전화기를 들고 다니면서 참 있는 척하기 위해서 참 노력했던 시대가 있었죠. 그 다음에 폴더폰이 나왔고 이렇게 가전제품, 휴대전화는 진화를 하기 시작하면서 최근에는 이 안에 모든 것들이 담기면서 참 많은 산업들을 무너지게 만들었죠. 이 안에는 인터넷 되죠, TV 되죠, 또 카메라 되죠, 지도가 있고 모든 것들이 이 작은 디바이스 안에 들어가면서 세상에 있는 모든 산업들을 침체시키고 부도나게 만들었던 엄청난 기계가 등장을 하면서 우리의 삶은 편해졌지만 관련된 산업에 종사하고 있었던 부분은 참 힘들었던 그렇게 만들었던 세상은 좀 더 이렇게 진화하면서 변해가고 있죠. 그래서 의료기구도 휴대폰이 그렇게 발전했던 것처럼 이렇게 되고 있다는 겁니다. 그리고 우리가 먹고 있는 건강식품
하루에 수십 알씩 먹죠. 그렇죠. 눈 영양제, 간 영양제, 그리고 뭐 여러 가지 내 몸을 케어하기 위해서 그게 좋은지 나쁜지 그냥 내 몸속에 그냥 계속 의식 없이 투여했었던 그 건강식품, 시크릿 제품 참 좋았죠. 그렇죠? 그 건강식품을 이 디바이스 하나 디지털 뉴트리션, 언제든지 내 건강을 케어할 수 있고, 통증이 있다, 염증이 있다, 힐리 디바이스만 키면 모든 것들이 해결될 수 있는 세상이 온다면 병원이 무너질 수도 있어요. 너무 과장됐지만, 근데 정말 내 몸을, 그러니까 암 4기 때 가는 게 아니라 암을 언제든지 초기에 발병하고 언제든지 치료할 수 있는 그런 것들에 대해서 가능성도 열어놓을 수 있는 거고요. 그리고 100세 시대라고 하는데 200세 세대가 이 힐리 때문에 열리지 않았을까 싶습니다. 그래서 지금 신종현 스폰서님 같은 경우는 200세 기준이면은 지금 교복 입고 다니셔야 돼요. 40대 중반이니까 200세 시대가 이 녀석으로 인해서 시작되려고 합니다. 자, 그래서 힐리라는 회사는 이런 기계를 만드는 회사는 어떤 회사인가라는 부분에 대해서 회사 소개를 하려고 합니다. 독일에서 만들었어요. 독일에 유명한 게 뭐가 있죠? 하리보. 네? 하리보. 여기 자동차. 또 자동차. 소세지, 맥주, 네? 아우토바이, 카본, 압력밥솥이죠. 그래서 이게 뭐예요? 아 그래요? 그 회사가 있나? 어디 있어요? 어디 있어요? 어디요? 하리보 있네. 그렇죠? 젤리 하나로 전 세계를 장악한 게. 와, 이거 있잖아요. 그렇죠? 몽블랑도 있고. 참 이렇게 유명한 회사 참. 독일이 그 2차 세계대전을 겪고 패망한 나라가 동서독으로 나뉘어있다가 통일을 이룩한 다음에 이렇게 엄청난 나라로 전 세계 5위 국가죠. 이 나라는 진짜 엔지니어들이 참 열심히 일하는 것 같아요. 그래서 그쪽이 상당한 강세를 보이는 것 같고 환타도 있네요. 푸마도 있고 포르쉐도 있고 자동차를 참 잘 만드는 기업이죠. 그리고 바이에 어디 있죠? 있죠? 아우디도. 아스크림 만든 회사. 우리의 전 세계인들의 두통을 책임지고 있는 기업. 이 안에 이 회사가 유명해질 거라고 믿어 의심치 않습니다. 힐리가 곧 독일을 넘어 전 세계를 장악하고 지금 이 사업 설명을 듣고 있는 사장님들의말로 새로운 계획 속에서 엄청난 인생을 살 수 있지 않을까라는 기대를 보고 이 독일이라는 나라에서 만든 회사입니다. 힐리는 좋은 빌딩이 있어요. 음식을 사업을 운영하고 있고 13년 이상 축적된 주파수 로케이션에 대한 경험을 신뢰해서 여러 전문가와 엔지니어들이 회사를 설립을 했습니다. 자, 설립자는 두 분이신데요. 힐리 개발자이자 발명가인 이분은 마커스 슈미케 물리학과 철학의 광범위한 연구를 통해서 25권의 책을 쓰셨다고 해요. 그리고 그 기술은 아까 말씀드린 것처럼 누구나 쉽게 주파수 치료를 할 수 있는 기계를 만들어내서 전 세계로 좀 확장을 시키는 이 아이템을 만들어내신 분이고 크리스찬 하퍼는 돈줄이죠. 네. 슈퍼펀드 헤지펀드 사업자이자 설립자입니다. 이 두 분이 힐리를 만들어냈고 전 세계 확장을 이뤄내고 있으면서 50개국에 진출했고요. 2,500여 명의 전문가가 지금 사용을 하면서 시크릿 힐리를 확장시키고 있습니다. 어려운 말이에요. 넘어갈게요. 우리 몸속에는 가장 작은 단위 세포가 있는데 이 세포가 불균형하거나 깨지거나 문제가 생기면은 통증이 오고 불편하고 정서적으로 문제도 생기고 한다고 합니다. 그래서 세포는 이렇게 구성이 되어 있대요. 내막 쪽에는 마이너스 전류,
외벽에는 플러스 전류가 흘리는데 이게 균형이 깨지기 시작하면서 뭔가 문제가 발생이 된대요. 이 미토콘드리아는 많이 들어보셨을 텐데 미토콘드리아는 ATP라는 이 에너지, 세포의 에너지가 되는데 그 에너지의 저장 창고라고 합니다. 그런 것들이 문제가 생기면서 여러 가지 우리 몸속에 바이러스 같은 것들이 침투될 수 있는 그런 부분들. 자, 그래서 힐리는 개별화된 미세 전류를 통해서 내 몸속에 문제가 생겼었던 그 부분을 직접적으로 타격해서 찾아가서 필요한 주파수를 전달해주는 기술이 IMF라고 합니다. 그게 개별화된 미세 전류 IMF라고 하는데 이 기술력을 통해서 확장이 이루어지고 있다는 것. 그래서 힐리를 간단하게 말씀드리면 전체적인 건강, 웰빙, 활력을 위한 디바이스고요. 여러 가지 효과를 통해서 개인형 맞춤 주파수를 인식한다라고 보시면 됩니다. 쉬워요. 힐리 사용법은 저희 어머니도 쓰고 계신데 어머니한테 간단하게 한 5분 정도 설명을 해드렸는데 저희 어머니가 75세인데 어머니가 불면증이 되게 심하셔서 잠을 좀 깊이 못 드셨는데 아들아 잘 잔다라고 얘기하시더라고요. 그래서 사용하는데 크게 불편 없어요? 물어봤더니 크게 불편 없다 그러시더라고요. 다운로드 어플리케이션 구글 플레이 스토어에서 다운로드를 하시고 동기화시키고 키시면 돼요. 끝. 그래서 내가 필요한 부분에 대해서 어플리케이션 키고 작용하면 됩니다. 그래서 손목에 그리고 팔찌 정목을 통해서 그리고 접착 단자를 통해서 전하면 되고 힐리 코일이라는 소리를 꽂게 되면은 지금 사람들이 그냥 지니고 있으면서 주파수를 받는 효과를 낼 수 있습니다. 자, 그래서 힐리는 이렇듯 우리 집안에 주치의처럼 이렇게 언제든지 사용할 수 있는 디바이스로 우리 인생에 또 새롭게 도전이 되고 작용을 할 것입니다. 자, 힐리는 사장님이 이렇게 차고 계신데 좀 불안하지 않으세요? 떨어질까봐. 그렇죠? 떨어지면 불안하고 또 방수도 안 되잖아요. 그렇죠? 물에 빠지면 어떻게 해요? 그렇죠? 그래서 휴대폰도 이렇게 진화를 했잖아요. 갤럭시도 그렇고 아이폰도 그렇고. 그래서 사장님들이 이게 사업을 하시는 분들이 그러더라고요. 이거 하나 샀는데 그럼 평생 이거 한 번만 사면 되는데 어떻게 비즈니스적으로 확장이 됩니까? 라고 그러시더라고요. 그렇죠? 나오겠죠. 방수되는 게 나오고 깨지지 않는 게 나오고 또 디자인도 바뀌고 그렇죠? 그리고 사람들이 이거 들고 다니다가 잃어버리겠지. 그렇죠? 휴대폰도 한 2년 쓰면은 좀 노화됐다 그러고 오래됐다 그러고 뺏겼다 그래가지고 또 새로운 제품 나오면 바뀌기도 하잖아요. 그렇죠? 우리는 1년마다 바꾸는 플랜이 라는 생각을 해보고 그래서 지금은 1세대라고 불리는 요 모양으로 나왔겠죠, 힐리가. 그 다음에 시간이 지나면 1년 뒤에는 힐리 2가 나올 거예요. 그렇죠? 그때 되면 또 되게 사고 싶지 않겠어요? 물론 또 업그레이드 되고 또 포장도 달라지고 그리고 모양도 달라지고 방수도 되고 떨어뜨려도 안 깨지고 뭐 있을 거야, 나올 거야. 3세대는 막 내비게이션도 되고 막 분실했는데도 찾을 수 있고 막 이렇게 나온다니까요. 왜 안 나오겠어요? 기업가들이 그리고 이미 개발했을 수도 있어. 이미. 그래서 1세대 지금 사장님들이 쓰고 있는데 5세대까지 이렇게 만약에 간다고 하면 지금 이 1세대 제품을 알고 있는 사람들한테는 엄청난 인생의 기회와 도전이라고 보시면 될 것 같습니다. 자, 그래서 힐리를 써봤던 분들, 우리는 이제 써본 지 이제 9월 1일부터 이제 채 15일이 안 됐는데 과거에 시크릿을 힐리를 경험하셨던 분들이 하셨던 통계예요. 자, 사용 빈도에 관한 설문조사. 힐리를 얼마나 자주 사용하십니까? 80%가 매일 사용한대요. 10% 필요할 때마다 2, 3일마다 매주. 그러니까 매일 80% 이상 사용하시는 분들이 이렇게 많다라는 것은 생활 속에 깊이 스며들어가 있다라는 통계겠죠. 자, 힐리 사용 효과를 어떻게 평가하십니까? 내 문제가 개선됐다 47%, 내 문제가 크게 개선됐다
18%내 문제가 다소 개선됐다. 31% 효과 없음. 얘네들 뭐예요? 사용 안 한 거야. 전원을 안 켜고 하고 얘네들은 아예 안 켜고 거야. 그냥 내 지인이 살아가면서 샀는데 그냥 장롱속에다 처박아놓은 거예요. 전원만 켜면 어때요? 이 안에 들어가겠죠. 켰다 하면은 느낌이 오거든요. 저 같은 경우도 최근에 그 웨이드염인가 이게 참 심했는데 귀에 조화를 눌렀더니 정말 일순간에 개선이 되는 걸 저도 직접적으로 좀 느꼈거든요. 얘네들은 그냥 좀 멀리 하시면 돼요. 4%에. 자, 추천율. 자, 힐링을 써보신 분이 있어. 그러면 병원 가지 않고, 진단받지 않고, 치료하지 않고, 시간 소비하지 않고, 간단하게 집안에서 내 주치의처럼 힐링을 사용할 수 있다는 거에 내가 만족감을 느꼈는데, 알리겠느냐? 알리겠다라는 거죠. 그럼 아니오 6%는 뭐예요? 모르는 사람. 전원을 안 킨 애들이에요. 얘네도 전원을 안 킨 애들이야. 그러니까 전원만 켜시고 사용하시는 분들은 분명 느낄 거고 개선될 거라고 봅니다. 그래서 일루월드와 함께하는 비즈니스의 기회, 일루월드에 오신 것을 진심으로 환영합니다. 그래서 건강식품 같은 경우에는 연간 성장률이 7.8%고 엄청난 금액이 사회에 풀리고 있습니다. 더불어 이제 건강 및 피트니스 웨어러블 이쪽 시장이 엄청나게 지금 급성장을 하고 있는데 지금 여러분들이 우리가 알고 있는 이 미세 전류, 주파수 이 시장은 아직 시작도 안 했다라는 거고 그 시작점에 우리가 먼저 알고 있다라는 것이 우리 인생의 참 커다란 기회로 다가온다라는 거 말씀드리고요. 이제는 그렇게 커다란 것입니다. 자, 힐리월드 9월 1일부터 800세트가 지금 진행이 되고 있어요. 보상 플랜은 아까 오성경 사장님께서도 얘기해 주셨고 프로모션에 대해서 좀 안내를 깊이 있게 좀 다시 한번 해보려고 합니다. 자, 800세트 한정 수량이고요. 소원이 다 나갔죠? 아직 있나요? 조금 남았어요. 800세트 아직 남아있는 거죠? 네. 자, 그래서 800세트 한정 289만 9천원에 시크릿 제품은 120여만 원 정도 상당의 제품을 100여만 원 정도의 가격을 구성을 했고요. 일단 런칭 패키지를 구매하시게 되면은 리조넌스 에디션 189만 5천 원짜리 랑 힐링 코일을 선물로 드려요. 이게 없었을 때는 엄청 불편했거든요. 진짜 뭐 선 연결하고 지금도 뭐 하고 계신 분도 계신데 붙이고 떼고 그 사전 작업이 상당히 필요한데 힐링 코일만 꽂으면 똑같은 효과를 느낄 수 있다면 그냥 들고 다니면서 할 수 있다면 이 코일의 영향력은 상당히 크다고 보고요. 이것까지 선물을 드린다는 거 그리고 시크릿 제품은 10월달부터 일단 배송이 되는데 명절전에서 배송이 될 수 있는 걸로 지금 준비가 되고 있는데 세트가 담아주시고요. 일단은 제품이 이렇게 구성이 되어 있습니다. 우리가 그렇게 간절히 바랐고 기다렸던 제품을 다시 쓸 수 있다는 것만으로도 행복한 요즘입니다. 자, 그래서 프로모션을 9월 1일부터 30일, 14일이 지났죠. 벌써 14일이 지났다가 아니라 아직도 많은 시간이 남아있다는 부분, 참 많은 승급자들도 나왔고, 자, 그래서 1+1 패밀리 프로모션부터 알려드릴게요. 조금 전에 보여드렸던 런칭 패키지를 구매하시게 되면 하나를 더 드려요. 힐리 골드 에디션 무료 증정. 골드 에디션은 뭐가 들어있어요? 울트 사이클. 뭐 들어있어요? 골드 에디션은? 어떤 프로그램이 있죠? 울트 사이클. 또? 저기 땡이죠? 깡통이라고 보시면 돼요. 자동차 놓으시면은 블랙박스 빠져있고 내비게이션 빠져있고 헤드업 디스플레이 빠져있고 다 빠져있는 거야. 그러니까 결국에는 그 깡통 자동차에다가 프로그램을 얹을 때마다 비용이 비싸지고 이 힐리 디바이스는 똑같은데 이 안에 510만 원짜리가 있는 거고 63만 5천 원짜리가 있는 거예요. 그 프로그램은 277가지가 있는데 거의 다 채워넣으면 510만 원이 되는 거예요. 근데 63만 5천 원짜리는 뭐가 있다? 골드 에디션. 깡통이 같은 게. 근데 그 깡통에다가 업그레이드를 시키면은 쓸 수 있는 제품이 되겠죠.
그래서 일단 골드 에디션을 드립니다. 63만 5천 원. 근데 이 디바이스를 가지고 있어야 프로그램을 업그레이드 시킬 수 있겠죠. 그러니 내가 런칭 패키지를 구매하시게 되면은 디바이스를 2개를 얻는다고 보시면 됩니다. 그리고 9월달 이내에 내가 추천을 하거나 하게 되면 또 어떠한 혜택이 있는지 지금부터 알아보도록 할게요. 자, 힐리 런칭 패키지를 구매했을 때는 63만 5천 원 골드 에디션을 드리고 힐리 리조넌스 에디션만 구매하시게 되면은 골드 에디션 63만 5천 원짜리를 드리는데 뭐가 빠져요? 코일이 빠져요. 일단 그 부분에 대해서는 인지하고 계셨으면 좋겠고요. 그리고 510만 원짜리 맥스 프로그램을 다 구매하시게 되면은 홀리스틱 에디션을 무료로 증정합니다. 엄청난 기회죠. 맥키는 너무 궁금한데 이 에피소드 그러니까 체험 후기도 좀 궁금해요. 쓰고 계신 분들 몇몇 분 계신 걸로 알고 있는데 클래식도 무료로 증정하는 프로모션을 진행 중입니다. 자, 더불어 패스트 스타트 현금 보너스인데요. 자, 이거는 내가 추천을 하신 분이 있으면 받게 되는 현금 보너스예요. 그래서 힐리 리조넌스 에디션을 알리게 되면 207,000원 어려워. 말이 어려워. 이거를 내가 알리는 그 추천한 사람에 의해서 현금 보너스를 이렇게 받으신다고 생각하시면 되고요. 리조넌스 에디션을 알리시게 되면 13만 8천 원, 10명한테 알리게 되면 138만 원을 받게 된다라고 단순하게 그냥 인지하시면 될 것 같습니다. 자, 그리고 패스트 스타트 디바이스 보너스. 직접 추천을 2명 하게 되면 조금 전에는 현금 보너스고요. 이거는 디바이스를 선물로 드리는 거예요. 한 명을 추천하면 1250큐브인데 2명 했을 때 2500큐브이잖아요. 그러면 189만 5천 원짜리가 하나 더 생기는 거예요. 그래서 런칭 패키지 하나를 구매하게 되면은 구매하고 2명을 추천하게 되면은 리조넌스 에디션까지 3개의 디바이스를 얻게 된다고 보시면 됩니다. 자, 그리고 스폰서 스페셜 프로모션 업그레이드 해주는 거예요. 아까 말씀드렸던 골드 에디션 63만 5천 원짜리를 업그레이드 시켜 주신다는 거죠. 자, 그래서 이거는 승급과 관련이 있는데 TM을 승급하게 되면은 홀리스틱 에디션으로 업그레이드 시켜주고요. 그러합니다. 네, 그러해요. 다음 장표에서 더 자세하게 알려드릴게요. 자, 그래서 TM. 예전에 우리 S사에 있을 때는 TM은 이제 브론즈라고 보시면 됩니다. 브론즈. 그래서 2명을 추천했을 때 다이렉트 보너스가 60만 원 정도 나오고요. 듀얼 보너스, 팀 커미션이라고 보시면 돼요. 93,000원, 그리고 승급 보너스 69,000원까지. 토탈 현금으로 받을 수 있는 게 106만 원이고요. 조금 전에 안내드렸던 현금과 그리고 디바이스 업그레이드 프로모션, 스타트 프로모션까지 다 합쳐서 제품 보너스만 317만 원을 받게 되는데 토탈 현금과 제품 보너스를 합치게 되면 총 413만 원을 받게 됩니다. S에서 예전에 브론즈 되면 얼마 준다면 12만 5천 원 줬어요. 그래서 총 합계 보너스 413만 원을 TM만 달성해도 받게 됩니다. 자, TM만 달성해도 189만 원짜리 2개가 생기고요. 127만 원짜리가 하나가 생긴다라고 보시면 돼요. 엄청나죠? 자, 두 번째. 자, 내가 직접 추천을 4명을 했을 때예요. 4명을 했을 때 124만 2천 원을 다이렉트 보너스로 받고 듀얼 보너스 그렇고 현금 보너스로 221만 원의 현금 보너스를 받게 됩니다. 그리고 디바이스 보너스는 506만 원어치. 9월이 지나게 되면 절대 이런 서비스는 없을 거라고 장담드리고요. 그래서 총 STM만 돼도 총 합계 보너스가 727만 원을 받게 됩니다. 그러면 디바이스는 어떻게 받게 되는가? 이렇게 받게 됩니다. 316만 원짜리 하나, 189만 원, 189만 원짜리를 STM만 돼도 받게 돼요. 자, ETM은
S사로 치면은 요야 정도 수준입니다. 자, 디바이스 다이렉트 보너스 4명으로 기준으로 해서 계속 쭉 가고요. 자, 매치월 보너스, 승급 매칭 보너스까지 없었던 게 있죠. 승급 매칭 보너스. 내 하선의 직추천 TM이 한 명이 달성이 되면 나도 TM이 달성됐을 때 받았던 69,000원을 내 하선에 있는 직추천 포함한 사람이 승급을 했을 때 나도 또 똑같이 다시 한번 받게끔 된다라는 거. 그리고 현금 보너스가 총 305만 원이 나오고요. 그리고 제품 보너스는 506만 원을 받는 ETM입니다. 자, ETM이 되면 총 합계 보너스가 811만 원이고 디바이스 보너스는 이렇게 받게 돼요. 오 누구예요? 왜냐면 STM이랑 똑같아요. 달라진 게 없거든요. 똑같거든요. STM이랑 ETM이랑 지금 똑같아요. 감사해요, 강창민 여러분. 자, ETM이 되면 아무튼 이 디바이스를 이렇게 받게 되고요. 자, DIR 이제부터 리더라는 칭호를 받게 되는 DIR 승급하게 되면 자, 승급 보너스가 3개가 있네요. 팀 매니저, 시니어 팀 매니저, ETM까지 저렇게 승급 보너스를 다 받게 되고 그 다음에 승급 매칭 보너스 직추천 3명이 TM을 달성했을 때 또 207,000원을 또 추가적으로 받게 되고 현금 보너스는 아까랑 동일하고요. 현금 보너스만 해도 S사 실버급이거든요. 현금 보너스만 436만 원을 받게 돼요. 한 달 월급 정도의 금액을 수령할 수 있고 제품 보너스 633만 원. ETM이랑 달라졌죠. 여기서 5가 나와요. 자, 총 1,069만 원의 총 합계 보너스를 받고 디바이스 보너스는 이렇게 받게 됩니다. 316만 원, 316만 원짜리 그리고 189만 원. 아까 우리 골드 에디션 깡통은 이미 사라졌잖아요. 그렇죠? 디렉터가 돼도 이 어마어마한 디바이스를 얻게 됩니다. 근데 지금 기존에 1, 2 사업 했었던 분들이 보니까 디바이스를 빌려주고 사용하게끔 만든 다음에 그분들이 느끼고 체험한 다음에 자발적으로 구매할 수 있게끔 하는 프로세스가 있더라고요. 그러니까 이를 3개를 가지고 있으면 우리 사업장의 내 사업에 그냥 큰 도구로서 사용할 수 있는 거예요. 근데 이 시간이 지나면 다음 달이 되면은 그냥 내가 산 거 내가 그냥 쓰기만 하고 이런 업그레이드니 추가 보너스니 이런 것들이 없다라는 부분에 대해서 사장님들이 좀 적극적으로 활동하셔가지고 추천하고 성과를 올리시는 것이 9월달에 보내는 가장 현명한 방법인 것 같습니다. 자, SDIR. 와, 현금 보너스가 700만 원이 넘어가요. 엄청나죠? 그리고 제품 보너스는 업그레이드가 계속되기 시작하면서 633만 원까지. 그래서 총 보너스가 1,355만 원이죠. 그리고 아시아 컨퍼런스 1인 참석을 할 수 있는 50인 중에 들어가시게 되면 8달에 가는지는 모르겠으나 SDR이 되면 베트남 컨퍼런스에 참석할 수 있는 기회를 드립니다. 자, 그곳은 이곳입니다. 베트남 휴치민 시상식과 인증식, 주요 전략과 신제품 런칭이 함께하고 그리고 액티비티 활동도 하고 여행도 할 수 있는 그런 프로그램 속에 좋은 여행, 귀한 여행을 갈 수 있는 기회가 되니 SDIR까지 꼭 승급하시는 사장님들 되셨으면 좋겠어요. 자, EDIR 엄청납니다. 현금 보너스가 1,639만 원까지 나오고요. 제품 보너스는 827만 원. 보셔야 될 게 1+1 업그레이드 프로모션이 510만 원짜리 맥스까지 올려주신다는 거예요. EDIR까지 되면은. 자, VP. 대망의 S사로 치면은 다이아몬드급이죠. 현금 보너스만 2,864만 원. 여기서 또 스폰서님께서도 추가적인 보너스까지 합치면 VP만 되면은 3,000만 원. 누군가의 연봉을 지금 단 10여일 만에 달성하신 분들이 지금 4분이 나오셨죠, 벌써. 총 제품 보너스까지 827만 원. 총 합계 보너스는 3,691만 원입니다.
자, 이 VP를 달성하신 분들이 나오셨어요. 부러워요. 그리고 아시아 컨퍼런스 2인을 참석할 수 있는 엄청난 선물까지 드립니다. 자, 그리고 자, 바이스 프레지던트 승급하시게 되면 동일한 혜택. 이건 왜 들어가야 되는 거예요? 네. 자, 그래서 양민준 우고미 사장님이 VP를 달성하셨어요. 부러워요. 오해승 사장님이 달성하셨습니다. VP 오해승 사장님은 5시에도 제품 강의가 있으니까 여러분들 그분이 가지고 있는 노하우 얻어갈 수 있는 귀한 시간 되셨으면 좋겠고요. 된것 같아요. 이야, 이번 사람 축하드립니다. 부러워요. 저 뭐하고 있냐고요? 전 대기만성이에요. 열심히 하고 있어요. 네. 엄청난 VP를 넘어 SVP가 되신 정문장 만들었어요. 아니 SVP 되면 수당이 얼마 나와요? 스포너님? 섭섭치 않게 나와요? 많이 나오는 걸로. 안 나와요. 부럽습니다. 네. 자, 그리고 VP 싱글 프로모션, 그러니까 스폰서 스페셜 프로모션이죠. 550만 원을 추가 보너스로 현금으로 지급하는 보너스. 20명 안에 들어가시게 되면 9월 승급 시 조금 전에 승급하신 네 분은 300만 원을 또 추가적으로 보너스를 받게 되시고 10월달 유지하게 되면 250만 원을 추가적으로 보너스가 나오게 됩니다. 자, EVP 승급 프로모션 두바이를 가게 됩니다. 기간은 2023년 9월 1일부터 내년 2월 29일까지니까 여기 계신 모든 분들이 두바이에 갈 수 있기를 희망합니다. 현재까지는 2분만 됐어요. 저는 축하드립니다. 혼자 가시게 됐어요. 왜 그러시겠어요? 전용기를 사셔야 되지 않을까 싶고, 우리 스포너님 가장 선두에서 가장 크게 고민하시고 가장 큰 걸음 하셨던 스포너님께서 EVP를 넘어 이제 곧 프레지던트까지 승급하실 거라고 믿어보시지 않습니다. 자, 그렇게 우리는 9월 1일부터 지금 9월 30일까지 이렇게 긴 여정을 시작을 했고 지금 절반 정도 지났습니다. 근데 뭐 한 달 동안의 마라톤이라고 본다면 글쎄요, 지금 우리 절반 정도, 그러면 20km 정도 뛰었는데 20km 먼저 도착했다고 해서 완주한 건 아니잖아요. 승리한 것도 아니고, 그렇죠. 아직 남아있는 그 시간 동안에 내가 열심히 하는 만큼, 노력하는 만큼 충분히 역전할 수 있고 더 나아갈 수 있고 더 커다란 성과를 낼 수 있는 기회가 15일이나 남아있다는 부분에 여러분들이 희망을 가지시고 남은 기간 3개의 디바이스를 얻고 커다란 성과를 통해서 현금 보너스랑 엄청난 혜택이 있는 이 기회를 절대 놓치지 않고 진격하시는 사장님들을 응원하겠습니다. 자, 마무리 짓도록 할게요. 베니스터 효과라는 혹시 들어보신 적 있어요? 그쵸. 들어본 사람이 있다 그러면 제가 되게 서운했겠죠. 베니스터 효과. 1마일이면 1.6km거든요. 1.6km를 참 많은 그 대회가 열린 이후로 참 많은 사람들이 그 4분의 벽을 깨기 위해서 정말 많은 사람들이 노력을 했대요. 육상 선수들이. 근데 오랜 시간 동안에 그 4분의 벽을 깨지 못했는데 이 베니스터라는 사람이 3분 59초 4에 1마일을 완주를 합니다. 엄청난 기록이었었고 세계 기록을 이렇게 달성을 한 다음에 거짓말처럼 세계 기록이 갱신된 한 달 뒤에 3분 58초 1이라는 기록을 깬 사람이, 세계 기록을 깬 사람이 등장하게 됩니다. 더 놀라운 것은 한 사람의 그런 발걸음을 통해서
그 해에는 10명이, 그리고 그 다음 해에는 37명이 1마일 1.6km를 마일 4분의 격을 깨는 사람들이 나타나기 시작했어요. 어쩌면 우리는 시크릿이라는 과정을 통해 힐리를 만났고 9월 1일부터 이렇게 시작했던 이 발걸음, 이제 15일 지났습니다. 15일 지났고 VP가 될 수 있을까? EVP가 될 수 있을까? 내가 더 올라갈 수 있을까? 성장할 수 있을까? 이걸로 과연 내가 인생을 바꿀 수 있는 도구로서 성장할 수 있을까? 수많은 의심과 생각이 갇혀 있을 수 있으실 텐데 누군가는 깼습니다. VP가 됐고 EVP가 됐고 소소인 프레지던트가 될 것이며 더 높이 올라갈 거예요. 누군가 해놨다면 우리도 할 수 있습니다. 한 사람의 행위로 인해 생각의 틀이 바뀌고 그 결과가 달라진 현상을 두고 베니스터 효과라고 한답니다. 사람들이 불가능하다고 말한다고 해서 당신이 그것을 할 수 없는 것은 아니라고 합니다. 우리는 불가능해 보이는 것을 시작을 했고 시도를 했고 도전을 하고 있습니다. 사람들이 오늘 이 시점을 통해 또 새로운 도전과 의식을 가지고 남아있는 15일 동안에 최대한 멋진 성과를 이루시는 사장님들을 응원하면서 오늘 강의 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.